This is session 47, deals with the League of Nations and its failure. With the outbreak of Second World War, League of Nations completely failed to establish or to achieve its main objective, that is preventing war and establishing peace in the world. So we have to discuss various factors that contributed to the failure of the League of Nations. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ, ಇದರ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The greatest failure of League of Nations was that it was not able to prevent the outbreak of another international war, that was Second World War. The League of Nations failed utterly in its fundamental aim, that is prevention of war and maintenance of peace in the world. Various causes which contributed to the failure of the League of Nations are as follows. Number one, self-interest of the members. The main cause of the failure of the League of Nations was the selfishness of the members of the League of Nations. Secondly, the League of Nations was an organization of victors. That means the defeated nations considered the League of Nations as the organizations of victors only. The defeated nations, like Germany, were not included in the League of Nations in the beginning. Third point, absence of USA. Woodrow Wilson, the President of United States of America, who was the main leader behind the foundation of the League of Nations. But it was bad luck of League of Nations that one of the founder of the League of Nations, United States of America, could not become its members. Attachment with the Treaty of Paris. The Paris Treaty was much humiliated to Germany. The Treaty of Versailles, which actually imposed on Germany, and that was another factor for the failure of the League of Nations. Lack of power, of military power in the League of Nations. The League of Nations was lacking power of sovereignty of its organizations. Big powers like England and France misused the League of Nations for their selfish purpose. League of Nations failed to implement one of its main purpose, that was disarmament. Disarmament was one of the aim of the League of Nations. League could not check race for armaments among big powers. It could not prevent rearming of Nazi Germany under Hitler.
Another cause for the failure of League of Nations was rise of dictatorship. The rise of dictatorship in some of nations of Europe was also important factor which played a decisive role in the failure of League of Nations. After 1930, dictators like Hitler in Germany, Mussolini in Italy came to power and they contributed to the outbreak of the Second World War. Thus, all these factors contributed to the failure of the League of Nations. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ 1939ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘವು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ, ಇದನ್ನು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘವನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಜರ್ಮನಿ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಯಿತು, ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು, ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಂಡಂಥ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಯಕತ್ವ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಅದು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ತಯಾರಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಒಂದು ಉಗಮ ಆಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುದೃಢಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು.